Yeah, any questions unte adagandi. Chanu sir. Yeah. Sir, you said that 25 days. Please name, please. Santosh Sagar. 25 days we'll deal with subject complete subject. My voice are not audible. Sir, we are you said that we are dealing 25 days with complete subject. Okay. 15 days we will deal with errors free application. You said that error free we will deal with what a system application, sir. Okay. See what I'm saying over here. Okay, just have a look at my screen. So what I'm saying, within 14 days, within 40 days, you will get confidence. Confidence means you can able to resolve the issues one. You can do all the configurations, whatever required. You can able to post any kind of entries. So this is all about 40 days. Within 25 days, what I can say, I will give complete assurance, guidance, support, and everything. 100% help. If you get any errors, I will resolve. I will tell you this is the way you can do that. I will suggest, I will educate, I will motivate, I will do all those things. After 15 days, this is your responsibility. You can able to resolve the issues. Of course, most of the people are in the group, definitely will do all the configurations, issue resolution, and everything. But what my intention is, after 15 days, you can do all the issues without taking any help. Of course, you can take help, there is no use. If you are taking help from the other people, there is no use. In real time, nobody will help you out. Nobody will say anything. So that case, my training should be helpful to you, because you have 15 days. In 15 days, so many errors will come. In the training session, you can resolve the issues in one way without asking anyone in the group. That means definitely that things will build up your confidence. And after 40 days, you have a confidence that I can attend any kind of interview and I will be successful. That way, I designed this course. Any questions? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Hello. Yeah. Yes, sir. I'm Chandrasekhar from Chennai, sir. My native Nellore, Andhra Pradesh. I have done my graduation at Sri College at Nellore. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. Yes, sir. I have done my graduation from Sri Chaitanya College, Nellore. Presently, I'm working at IT sector as a QA, software tester. See, మీ వాయిస్ వినపడతలేదు. నాట్ ఆడిబుల్ యాక్చువల్లీ. Sorry. Are you audible, sir? కరెక్ట్గా చెప్పండి, ఏం డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. Yes, sir. లేకపోతే చాట్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. Okay, sir. Yes, please. Okay, any sir. Questions from anyone? And ఇంకో విషయం నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. 40 days తర్వాత మీకు రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. అంటే 40 daysలో, అంటే 40 days అంటే 40 days అనే కాదు, మరి అంత కమర్షియల్గా ఏం వెళ్ళాం. 40 daysలో కవర్ కానీ ఏమైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయో ఒక 15-20 వీడియోస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కింద ఇస్తున్నాం. అవి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, అవన్నీ డిఎంఈ అని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, అవి స్పెసిఫిక్గా వీడియో రూపంలో డిజైన్ చేసాం. ఆ టాపిక్స్ మీకు అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ వీడియో బేస్డ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి, మొత్తం కూడా డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది 100%, నో డౌట్. సో నెక్స్ట్ 40 daysకి, నెక్స్ట్ 30 daysకి ఆ వీడియోస్ని హోంవర్క్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 40 daysలో మీలో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఓన్గా ఇష్యూస్ రిసాల్వ్ చేస్తారు, ఓన్గా మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారు. అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. Hello, sir.
యా నాన్ కమర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. హలో. అండ్ రేపటి నుంచి ఎవరు కూడా గెస్ట్ ఐడీస్తో లాగిన్ అవ్వద్దు. మీకంటూ స్పెసిఫిక్గా ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేసుకోండి, దాంతో మీరు అటెండ్ అవ్వండి. అంతేగాని గెస్ట్ ఐడీస్ రేపొద్దున పేరుతో నేను పలకాలన్నా సరే నాకు గెస్ట్ ఐడి ఉంటే నేనే ఎలా పడిన గెస్ట్ అని పిల్లలేను కదా. గెస్ట్ అని చెప్పి ఉంది, గెస్ట్ ఐడీస్తో లాగిన్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. హలో సార్. ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు? No question, I will start the session. Please do not record the session. Okay, I am already recording. Okay, if you are recording, definitely it will be disconnected in the middle. The video should be broken up. Okay, Hello, I sir. am recording the session. Please don't record the session. హలో Yeah, నేను రికార్డ్ చేసిన తర్వాత నేను ఇస్తాను. చెప్పండి సార్. హరి. సార్ అది క్లాస్ ఎండ్ అయిన చెప్పండి, తర్వాత, అడగండి. క్లాస్ ఎండ్ అయిన రోజే Yeah. ఆ క్లాస్ వీడియోస్ అనేది సెండ్ చేస్తారా లేకుంటే ఎట్లా సార్? మా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మెటీరియల్ సెండ్ చేస్తాం. ఓకే సార్. సార్ ఈ సర్వర్ యాక్సెస్ అనేది ఎట్లా సార్? సర్వర్ యాక్సెస్ కి క్లాస్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక నేను చెప్తాను ఏంటన్నది, గుర్తు చేయండి జస్ట్ నాకు. ఓకే సార్. ఓకే, సో ట్రైనింగ్ సంబంధించి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. Hello, sir. Yes, we will cover SAP FID MM integration, SD integration already. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ కవర్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. ఇవి ఉంటాయి, FID MM ఇంటిగ్రేషన్, SD ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్రెడీ కవర్ అవుతుంది. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంప్లీట్గా మా ట్రైనింగ్ జాబ్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్. జాబ్ కావాల్సిన క్వశ్చన్స్, స్కిల్ సెట్, గైడెన్స్, సపోర్ట్ అన్నీ మా దగ్గర ఉంటుంది, అన్నీ మేము ఇస్తాం. Hello, sir. ఓకే, yes please. Sir, I am Sitaram Anjanelu, sir. Sir, after 40 days Yes. project work ఇస్తామన్నారు కదా సార్, మీతో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందా సార్ ఆ 30 days లో? అవును, ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ ఉంటారు మీరు. ఓకే సార్. సార్ టేబుల్స్ అనేది కాన్సెప్ట్, నేను ఏమైతే వీడియోస్ ఇస్తానో ఆ వీడియోస్, కవర్ కాని వీడియోస్ ఉంటాయి, ఆ వీడియోస్ ని మీరు చూసి సార్ ఆల్రెడీ వాటి గురించి మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, hello. Okay, if there is no question, I will start this session. Hello, sir. I'm audible, sir. Yes, please. Yes, sir. మీరు 25 days తర్వాత 2 to 3 hours and 15 days తర్వాత 3 to 7 hours అన్నారు కదా, ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ సార్? ఎవరి అండర్స్టాండింగ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్? మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్కలా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఏంటంటే జనరల్ గా మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని నేనేం చెప్పట్లేదు. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యావరేజ్ స్టూడెంట్, లీస్ట్ స్టూడెంట్ అని లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఓకే. మీరు ఇంటెలిజెన్స్ ఉందనుకోండి, మీకు ఆ టాలెంట్ ఉందనుకోండి, క్లాస్ లో చెప్పిందే మీకు అర్థమైపోయింది అనుకోండి, మీకు అరగంట Yeah. చాలు. కొంతమందికి క్లాస్ లో చెప్పింది అర్థం కాలేదనుకోండి, ఇంకోసారి వీడియో చూడాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ గా నుంచి. వాళ్ళకి Okay. 1 hour టైం పడొచ్చు, వాళ్ళ సిస్టమ్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇంకో 2 hours పట్టొచ్చేమో. యా, ఓకే. ఇదేంటంటే యావరేజ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అంతే, యా, ఓకే. అందరి మైండ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని. యా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు రికార్డింగ్ ది ఒక నేను చిన్న ఇచ్చినది ఏంటంటే 70 days ప్లాన్. మీరు నాకు 70 days లో అవసరం లేదు సార్, నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంది, సో నాకు మంచి ఇన్కమ్ ఉంది, జస్ట్ లైక్ SAP నేను నార్మల్గా నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను అనుకుంటే మీ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. లేదు, మనం SAP FICO మీద వెళ్దామని అనుకున్నాం. యాక్చువల్గా నేను జాబ్ ఐటీలో చేస్తున్నాను. ఓకే సార్ ఇంకొకటి చిన్న సజెషన్ సార్, మీరు రికార్డింగ్ ఆఫ్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా, సో మీరు చిన్న అనౌన్స్ ఇస్తే బెటర్ ఏమో మేబీ. అండ్ మీరు రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత కింద స్టాప్ రెడ్ కలర్లో ఉంది, ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్గా రికార్డ్ చేస్తున్నారేమో అనేసి ఆఫ్ చేస్తున్నట్లున్నారు. అది అంటే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. అదే నేనేంటంటే ఏం చెప్తున్నానంటే రికార్డ్ అనేది నేను చేస్తాను, మీరెవరు చేయొద్దు రేపటి నుంచి. సార్ మీరు రికార్డింగ్ చేస్తుంటే నేను సెల్ఫ్గా రికార్డ్ చేస్తున్నానేమో అని ఎవరికి వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోయి స్టాప్ది రెడ్ కలర్లో ఉంది అని ఆఫ్ చేస్తున్నట్లున్నారు మేబీ అని. నో అదే అన్న, దాన్ని టచ్ చేయొద్దు అంటున్నా నేను. ఆ Yeah. రికార్డ్ ఆప్షన్, స్టాప్ రికార్డ్ ఆప్షన్ టచ్ చేయొద్దు. నేను రికార్డ్ చేసి నేనే వీడియో ఇస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇది బేసిక్గా మనకి మన ట్రైనింగ్ సంబంధించిన గైడెన్స్ ఇది.
ఇలా కాదు, నాకు వేరే ఒపీనియన్ ఉంది, నాకు వేరే థాట్స్ ఉన్నాయి, సో నేను ఇలా ఇంటెన్షన్గా ఇలా అనుకోలేదు ఈ ట్రైనింగ్ ఇలా ఉంటుందని, సో బయట నాకు వేరేగా చెప్తున్నారు, సో ఇంకా నాకు డౌట్ లేదు, నేను ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్నాను, ఇది పాసిబిలిటీ లేదు అనే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఇంక ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే సో ఒక్కళ్ళు ఇందులో నా మీద నమ్మకం లేకుండా ఒక్కళ్ళు ఉన్నా సరే మిగతా స్టూడెంట్స్కి ప్రమాదం, మిగతా స్టూడెంట్స్కి ఇబ్బంది. వాళ్ళు నన్ను ఫాలో అవ్వరు, నన్ను ఫాలో అవ్వమని నేను 100% చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఒక్కళ్ళు కూడా నన్ను ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, ఒక్కళ్ళు ఫాలో అవ్వకపోయినా మిగతా వాళ్ళకి వేరే విధంగా మన గురించి చెప్పినా అది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా సరే ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటే ఇలా అసంభవం, ఇంపాసిబుల్, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వేరే తప్పు, సో నాకు వేరే థాట్స్ ఉన్నాయి, మాకు వేరే ట్రైనర్ ఉన్నాడు, ఆయన 6 నెలలు చెప్పాడు, ఇంకో ట్రైనర్ 10 నెలలు చెప్పాడు, సో ఇది చెప్పింది 100% రాంగ్, ఇలా చేస్తే ఇది అవ్వదు అదవదు ఇది అవ్వదు అనుకుంటే మీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను వెళ్ళిపోవచ్చు. నాకు వేరే స్టూడెంట్స్ డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు. ఓకే, సో కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకం ఉంచండి, ఫస్ట్ నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను. సో వేరే మైండ్, వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ చేసుకున్నాను, ఇది కాదు అది కాదు అనుకుంటే యూ కెన్ లీవ్. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వేరే స్టూడెంట్ మనల్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఆఫ్టర్ 5 క్లాసెస్ తర్వాత ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో మీకు కనపడుతుంది, మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా ఆ డిఫరెన్స్ 5 క్లాసెస్లో 2 క్లాసెస్లోనే చూపిస్తాను. సో ఇది నా సైడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ది డెమో. డెమో స్టార్ట్ చేద్దామా? yes sir. ఓకే, సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను, సో కెన్ యూ ఏబుల్ టు వ్యూ మై స్క్రీన్? జస్ట్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. Yes sir, we can able to. Great. See, today's session is completely demo session. In this demo session, I am going to explain these topics: SAP introduction, ERP introduction, SAP FICO introduction. So SAP introduction lo, what is SAP, SAP products, SAP modules, SAP industry solutions, SAP advantages, options. ERP introduction lo, what is ERP, functional areas of ERP, advantages. Introduction lo, what is FI and subcomponents, CO subcomponents, certification, fresher salary, experience salary. ఈ టాపిక్స్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే, రిగార్డింగ్ myself, యూట్యూబ్ మీ అందరికీ తెలిసిన యూట్యూబ్ ఛానల్ చాను ఎస్కి అరౌండ్ 90,000 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అవుతుంది. అండ్ మనకు స్పెసిఫిక్గా ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. సో వెబ్సైట్లో మీరు వెళ్ళినట్లయితే www.sapcoach.in లోకి వెళ్ళినట్లయితే sapcoach.in లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లాగ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, మీకు చూసినట్లయితే మీకు టైం తీసుకుంటుంది. 1 minute ప్లీజ్. ఓకే, ట్యాబ్ మిస్ అయింది. ఇక్కడ బ్లాగ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, SAP ఫైనాన్స్ బ్లాగ్. సో ఈ SAP ఫైనాన్స్ బ్లాగ్లో మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీకు కంప్లీట్గా ఏంటంటే కొన్ని బ్లాగ్స్ అంటే శాలరీ ఎంత, ప్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్ శాలరీ ఎంత, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ కనపడతాయి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ SAP FICO, సింపుల్ ఫైనాన్స్, ఇవన్నీ కూడా సిలబస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, చిన్నవి బేసిక్ క్వరీస్. మరి టుడే టాపిక్లో నేను డెమో సెషన్ కాబట్టి దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. అండ్ నా గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఫేస్బుక్ ఛానల్స్కి అన్ని నేను కంపెనీస్ వర్క్ చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. And you can give the friend request. So SAP FICO demo lo SAP introduction, ERP introduction, SAP FICO introduction నేను చెప్పబోతున్నాను. అందులో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈజ్ SAP. అందరికీ ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చాలా మందికి నాన్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సిఎస్ ఉన్నారు, సిఎంఎస్ ఉన్నారు, అండ్
ఎంకామ్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, బీకామ్, ఎంబీఏ, ఫైనాన్స్, వీళ్ళందరూ చదివిన డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి అందులో కొంతమంది ఆల్రెడీ ఎస్ఏపి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఏమీ తెలియదు అన్నట్టుగా ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎవరికి ఎస్ఏపి గురించి ఏమైనా రేపు పొద్దున్న ఒక పర్సన్ మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ తగిలాడు, సరే ఎస్ఏపి కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నానని చెప్పి మీరు అడిగారు. మరి వాట్ ఈజ్ ఎస్ఏపి రా అని అడిగినప్పుడు ఆ ఎస్ఏపి గురించి మీరు ఎంత సేపు మాట్లాడగలుగుతారు? ఫస్ట్ 1 minute మాట్లాడగలుగుతారా, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour? అది మరి ఆ టాపిక్ ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎస్ఏపి అనేది వరల్డ్లో టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ, టాప్ మోస్ట్ ఐటీ కంపెనీ. ఇది రైట్ నౌ టాప్ 10లో ఉంది. అంతకుముందు టాప్ 2లో ఉంది, 3లో కూడా ఉంది. ఐటీ కంపెనీస్లో బిగ్ జైంట్ కంపెనీ ఇది ఎస్ఏపి అనేది. చాలా టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఇది. డిజైన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ హై లెవెల్లో ఉంటాయి. బస్సులు కానీ ఇవన్నీ రోడ్డు మీద మీరు బెంగళూరులో మీరు జనరల్గా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఎస్ఏపి బస్సులు వెళ్తూ ఉంటాయి. మిగతా బస్సులకి ఈ బస్సులకి చాలా క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ కనపడతా ఉంటుంది. ఎస్ఏపి అంటే చాలా మంది సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ చెప్తానంటే ఎస్ఏపి ముందు ఒక పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు ఎస్ఏపి అనేది ఒక బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్, ఒక బిజినెస్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తాం. బిజినెస్ అని ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే ప్రతిరోజు కూడా బిజినెస్లో సేల్స్ చేస్తాం, కొంటాము, అమ్ముతాం, పర్చేస్ చేస్తాం, అమ్ముతాం, సేల్ చేస్తాం, శాలరీస్ పే చేస్తాం, ఎంప్లాయీస్కి రెంట్లు కడతాం, చాలా కాంట్రాక్ట్స్ని అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం, చాలా రకాలైన ట్రాన్సాక్షన్స్ డైలీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మనీతో మెజర్మెంట్ చేసేవన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్సే. నేను సీఈతో మీట్ అయ్యాను, ఈజ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్? దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అంటామా? కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ మనీ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాలేదు కాబట్టి దాన్ని వీ కెనాట్ సే మీటింగ్ సిఇఓ ఈజ్ నాట్. మరి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీతో మెజర్మెంట్ చేసే మాత్రమే మనం ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్తాం. కాబట్టి మరి అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ అన్నిటిని రికార్డు చేయాలి అంటే ఒక డేటాబేస్ కావాలి. మరి రోజుకి కొన్ని వేల లక్షల ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఫరెంట్ జాగ్రఫికల్ రీజియన్స్ నుంచి జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి దానికంటూ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, దానికంటూ ఒక బిజినెస్ డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయాలి. బిజినెస్ డేటాబేస్ అంటే బిజినెస్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఇందాక. మరి బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ డేటాబేస్లో ఉండాలి. మరి ఆ డేటాబేస్ ఎస్ఏపి దగ్గర ఉందా అంటే నేనేం చెప్తానంటే అంతకుముందు లేదు. ఎస్ఏపి దగ్గర అంతకుముందు ఓన్ డేటాబేస్ అనేది లేదు. ఓన్ డేటాబేస్ ఐబిఎం నుంచి, ఆరికల్ నుంచి అప్పు తెచ్చుకునేది ఎస్ఏపి. ఐబిఎం డేటాబేస్ యూజ్ చేసేది, ఆరికల్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసేది. ఎస్ఏపి స్పెసిఫిక్ గా ఓన్ డేటాబేస్ అంటూ లేదు. అదర్ కాంపిటీటర్స్ కూడా మనల్ని అని అంటూ ఉంటారు, అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ చెప్తా ఉంటారు. సో అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోతే ఆ కంపెనీది ఏమైంది, ఈ కంపెనీది ఏమైంది, ఆ నోకియా ఏమైంది, ఈ నోకియా ఏమైంది అని చెప్తా ఉంటారు. అట్లాగే ఎస్ఏపి కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి, ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు 1 yearకి ఒక కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, మీలోనే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్. ఎస్ఏపి FICO, ఎస్ఏపి సింపుల్ ఫినాన్స్, ఎస్ఏపి హనా ఫినాన్స్, ఎస్ఏపి సెంట్రల్ ఫినాన్స్, ఎన్ని ఫినాన్స్లు ఉన్నాయి, ఏది ఫినాన్స్ కరెక్ట్, ఏది ఏంటి అనేది మీలోనే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. మరి ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఈరోజు మనం మీతో డిస్కస్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మరి ఎస్ఏపి అనేవాడు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త వర్షన్ తీసుకొచ్చి ఉంచుతాడనమాట.
ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాడు. ఎస్ఏపి వారు రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కొత్త యాక్టివిటీస్ మీద. కొత్తగా రీసెర్చ్ చేసి కొత్త డిజైన్స్తో ఎస్ఏపిని ముందు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మొబైల్స్ ఉంటాయి, మొబైల్స్లోనే చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి. మరి మొబైల్లో ఎందుకు ఇన్ని వర్షన్స్ సార్ అంటే ఏం చెప్తాము? కొత్త ఫీచర్స్. అలాగే ఎస్ఏపిలో కూడా కొత్త ఫీచర్స్. ఎందుకు ఈ ఫీచర్స్ అంటే కస్టమర్ కస్టమర్స్ ఇక్కడ ఎవరు? కంపెనీస్. ఎస్ఏపి ప్యాకేజ్ని, ఎస్ఏపి బిజినెస్ సూట్ని బై చేయాలి అంటే కస్టమర్స్ కావాలి కదా ఫస్ట్. మరి ఆ కస్టమర్స్ కష్టంగా ఉంటే వాడతారా? అందరూ యాపిల్ ఐఫోన్ వాడతారా? అందరూ యాపిల్ ల్యాప్టాప్ని వాడతారు. యాపిల్ ల్యాప్టాప్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్, మ్యాక్ డిఫరెంట్, నార్మల్ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. కాబట్టి బేసిక్గా ఎస్ఏపికి కస్టమర్స్ కావాలి. ఎస్ఏపికి కస్టమర్స్కి ఈజీగా డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి ప్రోడక్ట్స్ని. అంటే ఎస్ఏపి వాడు ఎలా డిజైన్ చేస్తాడంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే అకౌంటెంట్స్, సీనియర్ అకౌంటెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రెడీ చేస్తారు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కంపెనీ ఎండ్ అయ్యే టయానికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది, ఆ రిపోర్ట్ కావాలి. నా వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అయిందా? కంపెనీ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ ఇంటెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ రెడీ చేసుకోవడం అంటే ఆస్తులు, అప్పులు. సార్ యువర్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది సార్. అంటే కంపెనీకి ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి, అసెట్స్, ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయి, ఎన్ని లైబిలిటీస్. ఈ రిపోర్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ. కంపెనీకి ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది, కంపెనీకి ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అయింది, కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అన్నది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మరి ప్రతి ఇయర్ ఎండింగ్కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కంపెనీలో చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి. సో అది పక్కన పెట్టండి. ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి అంటే, ఎస్ఏపి అనేది ఒక బిజినెస్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. ఎస్ఏపి స్టాండ్స్ ఫర్ సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్. సిస్టమ్స్ టాబ్లెట్స్, అప్లికేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్, ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రోడక్ట్స్ లోకి కవర్ చేస్తారు. సర్వీసెస్ వేరు, ప్రోడక్ట్స్ వేరు. బట్ ఇక్కడ ఆల్ ప్రోడక్ట్ సర్వీస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డేటాబేస్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, డేటా ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం. అంటే డేటాలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే దేంట్లో, సిస్టంలో. అంటే ఎస్ఏపి స్టాండ్స్ ఫర్ సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్, ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్. ఎస్ఏపి అనేది జర్మన్ మల్టీనేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. దీన్ని మనం ఈఆర్పి అంటారు, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అంటారు. సో మార్కెట్లో చాలా ఎస్ఏపి ఈఆర్పి కాదు. ఆర్కిల్ ఈజ్ ఈఆర్పి, జేడి అడ్వర్డ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్, క్విక్ బుక్స్, సేజ్, చాలా రకాలైన పీపుల్ సాఫ్ట్, ఇవన్నీ ఈఆర్పీలే. బట్ ఎస్ఏపి ఎందుకు పాపులర్ అయింది ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇన్ని ఈఆర్పీస్ ఉండగా ఎస్ఏపి ఎందుకు అంటే అది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో. ప్రస్తుతానికి ఎస్ఏపి అంటే సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్, ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్. ఇది ఒక బిజినెస్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది వరల్డ్ లోనే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఇది. సో ఎస్ఏపి అనేది ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. అండ్ ఎస్ఏపిని 5 ఐబిఎం ఎంప్లాయీస్ కలిపి 1972లో డిజైన్ చేశారు. ఒక స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇది. అరౌండ్ 4 lakhs కస్టమర్స్ ఉన్నారు. అంటే 1972లో ఒకే ఒక కస్టమర్ ఉండేవాడు, కానీ ఇప్పుడు 4 లక్షల కస్టమర్స్, 200 కంట్రీస్ పైగా మనకి ఎస్ఏపి అనేది ఎగబాగిందంటే బిజినెస్ స్ప్రెడ్ చేసింది. మరి దీని గురించి స్కోప్ సార్, స్కోప్ ఉందా ఎస్ఏపిలో? స్కోప్ ఉందా? స్కోప్ ఉందంటే ఏం
200 కంట్రీస్ లో ఉంది. 4 లక్షల పై కామర్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి యూజ్ చేసిన ఎస్ఏపిని. వరల్డ్ లోనే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. 500 కంపెనీస్ అంటారు, ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ అంటారు. అంటే అమెరికా వాడు కొన్ని 80% కంపెనీస్ అంటే బిజినెస్ ఆక్యుపై చేసేసి ఉంది ఎస్ఏపి. 80% ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ లో, టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ లో 80% కంపెనీస్ ఎస్ఏపి నుంచే ఉన్నాయి. అంటే ఎస్ఏపి బిజినెస్ ఎంత పెద్దదో ఇక్కడే అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి బిజినెస్ ఉంది అంటే జాబ్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా కాదా? బిజినెస్ లేకపోతే జాబ్స్ లేవు, కస్టమర్స్ ఉంటే జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఏపిని యూజ్ చేసే కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి జాబ్స్ ఉంటాయి మార్కెట్లో. కాబట్టి ఒక మంత్లో జాబ్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఒక మంత్లో జాబ్స్ ఉండొచ్చు. మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి, సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి. కాబట్టి మనం జాబ్ లేదని, జాబ్స్ రావని, స్కోప్ లేదని మనం ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వకూడదు. జాబ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి, 100% జాబ్స్ ఉంటాయి. మన సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్స్ ఉంటే తొందరగానే జాబ్ కొట్టచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఈఆర్పి? ఈఆర్పి అంటే ఏంటి? చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంది. నేను చెప్పాను ఇందాక ఈఆర్పి లిస్ట్: మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్, జేడి అడ్వర్డ్స్, క్విక్ బుక్స్, సేజ్, ఎస్ఏపి, ఆరికిల్, పీపుల్సాఫ్ట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, బ్యాన్, ఇవన్నీ కూడా ఈఆర్పిసే. మరి ఇందులో ఎస్ఏపి అనేది టాప్ మోస్ట్ ఈఆర్పి అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంది బాగా. ఇంటిగ్రేషన్, ఎస్ఏపి అనేది డిఫరెంట్ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీలో చూసుకున్నట్లయితే సెవరల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, డిపార్ట్మెంట్, క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, కంట్రోలింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్సే. ఎస్ఏ కూడా చెప్తారా, ఎందుకు చెప్తారా? 3 చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఎక్కడ చెప్తాం 3? ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకునేటప్పటికే ఉన్న తల మీద ఎంట్రుకలు ఊడిపోతాయి. మోడల్ అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక మోడల్ ఉన్నప్పుడు నీకు మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకో, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎస్డి మోడల్ నేర్చుకో, ఫైనాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎఫ్ఐ మోడల్ నేర్చుకో, కంట్రోలింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సిఓ మోడల్ నేర్చుకో, ప్రొడక్షన్ మీద డిపార్ట్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ పీపీ మోడల్ నేర్చుకో, క్వాలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే క్యూఎం మోడల్ నేర్చుకో. అది మీ ఇంట్రెస్ట్, మీ చాయిస్. దాన్ని మాడ్యూల్స్ అంటారు, సబ్ మాడ్యూల్స్. ఎస్ఏపిలో ఉండే సబ్ మాడ్యూల్స్ ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్. ఎస్, అడుగుతున్నారా ఉన్న క్వశ్చన్? సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం చెప్పే మాడ్యూల్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ రాజుల్లోకి వెళ్ళా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా జాబ్ ఉండే మాడ్యూల్, కష్టమైన మాడ్యూల్, క్లిష్టమైన మాడ్యూల్ చేస్తే ఎంఎం మాడ్యూల్ ఫ్రీ, ఈ మాడ్యూల్ చేస్తే ఎస్డి మాడ్యూల్ ఫ్రీ, ఈ మాడ్యూల్ చేస్తే సిఓ మాడ్యూల్ ఫ్రీ. ఫ్రీ అంటే నేర్చుకుంటామని, నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అని. మనకు చెప్పి మనకు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఏదో, సైన్స్ చదివేటప్పుడు. అట్లాగే ఇక్కడ మాడ్యూల్లో రారాజు ఎస్ఏపి కంపెనీకి ఫైనల్ గా ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి, ఫైనాన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది, కంపెనీకి ఎంత ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఎంత అప్పులు ఉన్నాయి, అదే కదా ఎండ్ ప్రోడక్ట్, అయ్యే కదా మెయిన్ ఆ మాడ్యూల్, ఈ మాడ్యూల్. మరి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ అంటే రారాజు మాడ్యూల్, దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు.
మాడ్యూల్ నేర్చుకుంటే మిగతా కొన్ని మాడ్యూల్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. 20 సంవత్సరాల్లోనే మిగతా మాడ్యూల్ కూడా నేర్చేసుకుంటారు కూడా. పనికి కావాల్సిన మాడ్యూల్ కాబట్టి మిగతా మాడ్యూల్ తక్కువ చేసి మాట్లాడతలేదు. ఈ మాడ్యూల్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ ఎక్కువ ఈ మాడ్యూల్ మీద ఉంది. ఈ మాడ్యూల్ చేస్తున్నాం అంటే ఛాలెంజింగ్ మాడ్యూల్ అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, నా వాయిస్ అందరికీ వినపడుతుందా? నో సార్, ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది సార్. మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, మరి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసి అనేది టాప్ మోస్ట్ ఈఆర్పి అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఎస్ఏపి మాడ్యూల్ అనేది దేంతో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యిందంటే ఫైనాన్షియల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్తో. ఒక్కసారి నాకు 2 minutes టైం ఇవ్వండి, కొంచెం నెట్వర్క్ స్లో అన్నట్టుంది, మారుస్తాను. ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి, ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి. ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉందా? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. సో ఎవరు క్లాస్ రికార్డ్ చేయదు, నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. మరి ఇంత డిమాండ్ ఉన్న మాడ్యూల్ ఇది. ఓకే, కాబట్టి ఎస్ఏపి అనేది టాప్ మోస్ట్ ఈఆర్పి అవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎస్ఏపి మాడ్యూల్ ఇన్నిటితో లింక్ అయ్యి ఉంది, ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంది, కనెక్షన్ అయ్యి ఉంది. కాబట్టి రేపొద్దున డేటా వేర్ హౌస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ట్రాక్ చేయొచ్చు, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కావాలంటే ట్రాక్ చేయొచ్చు, సో సిఆర్ఎం కావాలంటే ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎలాగైనా కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్గా ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఇమీడియట్గా వ్యూ చేయొచ్చు, ఇమీడియట్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ SAP is popular comparing to all other ERPs. అండ్ SAPలో సెక్యూరిటీ ఉంది, SAPలో రిలయబిలిటీ ఉంది, SAPలో ట్రస్ట్ వర్తీ. SAP అనేది టాప్ మోస్ట్ ERP కంపేరింగ్ టు అదర్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ERP అంటే ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చింది. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ మాడ్యూల్ అనమాట SAP అనేది. ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉండడం మూలంగా మిగతా మాడ్యూల్తో మిగతా ERPస్తో పోలిస్తే SAP అనేది టాప్ మోస్ట్. నెక్స్ట్, టాప్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ERP సాఫ్ట్వేర్. సో చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అసలు ERP సాఫ్ట్వేర్లో ఏముంటాయి? What are the benefits in the ERP software? So most of the people have a little bit confusion among this area, like what is the benefits, what are the benefits will be there in the ERP software అని చెప్పి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఒక ERP సాఫ్ట్వేర్ని మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం, మన కంపెనీలో ఉన్న ట్రైనీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, లేదా మన ట్రైనీస్ ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కంపెనీ యూజ్ చేస్తుందంటే ఏదో ఒక బెనిఫిట్ లేకుండా యూజ్ చేస్తుందా? దే షుడ్ బి సంథింగ్, ఏదో ఉంది దాంట్లో. అంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ వన్ బెనిఫిట్. నెక్స్ట్, ఒక ERP యూజ్ చేస్తున్నామంటే టైం సేవ్ చేయాలి, కాస్ట్ సేవ్ చేయాలి. మరి SAPలో అది SAPని యూజ్ చేయడం మూలంగా మనకి టైం సేవింగ్ ఉంది, కాస్ట్ సేవింగ్ ఉంది. నవే డేస్ అన్ని మొబైల్స్లో వచ్చేసినాయి.
టాబ్లెట్స్లో వచ్చేసినాయి. టాబ్లెట్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం డేటా అనేది వ్యూ చేయొచ్చు. వీక్లీ సంబంధించిన హాలిడేస్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంతా నవేడేస్ మొబైల్లో వచ్చేసింది. మరి మొబైల్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఎస్ఏపీకి ఉంది, రాబోతుంది ఇంకా అడిషనల్గా. ప్రొడక్టివిటీ ఉంది, స్ట్రీమ్ లైన్, ప్రాసెస్ ఎఫిషియన్సీ, ఫాస్టర్ గ్రోత్, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సెక్యూర్, డేటా హ్యాకేజ్, లీకేజ్, మాల్వేర్ ఇవన్నీ లేకుండా సెక్యూరిటీ హై లెవెల్లో ఉంది ఎస్ఏపీలో. కాంపిటీషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎస్ఏపీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. కాంపిటేటర్స్ని బీట్అవుట్ చేసి ఇందా ఫస్ట్లో చెప్పాను ఎస్ఏపీకి ఓన్ డేటాబేస్ లేదు అని. కానీ ఇప్పుడు ఎస్ఏపీకి ఓన్ డేటాబేస్ ఉంది. ఆ డేటాబేస్ పేరే హనా. చాలా మంది క్వశ్చన్ ఉంది, హనా 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 అని చెప్పి ఎగబడుతున్నారు. హనా అంటే ఏంటి? హనా ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. S4 హనా అంటే 4th బిజినెస్ జనరేషన్ సాఫ్ట్వేర్. S4 హనా ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, హనా ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. ఎస్ఏపికి అంతకుముందు అరువు తెచ్చుకున్న సాఫ్ట్వేర్లు ఉండేవి ఎస్ఏపి దగ్గర. ఆర్కి లోడ్స్ అని వేరే వర్డ్స్ అని చెప్పి డేటాబేస్లో అప్ తెచ్చుకునేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఎస్ఏపికి ఓన్ డేటాబేస్ ఉంది. హనా డేటాబేస్ కొన్ని వందల వేల రెట్ల స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది. మరి ఎస్ఏపి వాడు ఎంత అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాడంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త వర్షన్ తీసుకొచ్చి పెడతా ఉంటాడు. సార్ మరి ఆ వర్షన్ రిలీజ్ చేశారుగా, కొత్త వర్షన్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఆ కంపెనీ ఉంది కదా, ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేయడం వాడి బాధ్యత. కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, వర్షన్ యూజ్ చేయాలా లేదా అన్నది కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా ఈసీ 6.0 వర్షన్ ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో 20 ఏళ్ళ కిందట అది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. S4 హనా అనేది ఇప్పుడే లేటెస్ట్గా వచ్చింది ఏమీ కాదు, 2014 నుంచి ఇక్కడ ఎప్పుడో నుంచి ఉంది. ఇది కూడా అది ఇప్పుడు ఫేమస్ అయ్యింది. కాబట్టి కొత్త వర్షన్ రిలీజ్ అయిపోయిందని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి కంగారు పడిపోయి నేను ఆ వర్షన్తో పాటు అప్గ్రేడ్ అయిపోవాలంటే ఏమీ లేదు, దాంట్లో ఏముంది దీంట్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండదు, చదువుకోవడమే. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటని చెప్పి నాలెడ్జ్ కోసం పెంచుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. మీ కంపెనీ కనుక కొత్త వర్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా ఆ వర్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎస్ఏపి వాడు కస్టమర్ సర్వీస్ కూడా ఇస్తాడు బాగా. ఫోర్కాస్టింగ్, ఫ్యూచర్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ఏపి ప్రోడక్ట్స్, ఎస్ఏపిలో ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ అని చాలామంది క్వశ్చన్. ఎస్ఏపి S4 హనా, 4 అంటే 4th జనరేషన్, హనా అంటే డేటాబేస్. S4 హనా ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్, బిజినెస్ సూట్. అలాగే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎస్ఏపిలో చాలా ఉన్నాయి. ఎస్ఏపి సిఆర్ఎం, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్, ఈఆర్పి, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్, పిఎల్ఎం, ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్సిఎం, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, SRM, సప్లయర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపిలో ఉండే ప్రోడక్ట్స్. మంది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఎస్ఏపి మాడ్యూల్స్ ఏంటి అని. సార్ ఏ మాడ్యూల్ తీసుకోవాలి నేను అంటే ఎస్ఏపిలో ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ వచ్చేటప్పటికి మీరు చూసినట్లయితే ఫంక్షన్ అంటే డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సేల్స్ ఎవరైతే నాలెడ్జ్ ఉందో సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫైనాన్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు FI, కంట్రోలింగ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు CO, HR మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యూమన్ రిసోర్స్, ప్రాజెక్ట్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఇలా మాడ్యూల్స్ మనకి చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఏ మాడ్యూల్ కావాలంటే ఆ మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రాజుల్లో కల్లా రారాజు మాడ్యూల్ ఏంటన్నది నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మీకు. కాబట్టి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నది మీ విజ్ఞతకి వదిలేసిన మీకున్న చాయిస్ అది. అలాగే ఎస్ఏపిలో టెక్నికల్ మాడ్యూల్. సార్ నేను బీటెక్ చదువుకున్నా, సో నాకు టెక్నికల్గా నేను కోడింగ్ మీద మంచి కమాండ్ ఉంది అంటే అబాప్ మాడ్యూల్ ఉంది. BI, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, BW, బిజినెస్ వేర్ హౌస్. సార్ నాకు సెక్యూరిటీ మీద బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ. సార్ నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది, బేసిస్, ఎస్ఏపి బేసిస్. ఇలా మనకి మాడ్యూల్స్ అనేవి చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. బట్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ కంటే ఎస్ఏపిలో ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ వీటి కన్నా, జావా, C++ కన్నా ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్కి బాగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది.
అదే శాలరీ ఎఫ్ఐలో కూడా ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి డోంట్ వరీ సార్. ఎస్ఏపి అనేది ఎటువంటి ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ చేస్తాయి? చాలామందికి క్వశ్చన్. రీటైల్, ఎయిర్లైన్స్ అండ్ డిఫెన్స్, యుటిలిటీస్, పబ్లిక్ సెక్టార్స్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాసెస్, బ్యాంకింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇంజనీరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపిలో ఉండే ఇండస్ట్రీ సొల్యూషన్స్. అంటే ఎస్ఏపి ఈ ఏమైతే నేను మెన్షన్ చేశానో, బ్యాంకింగ్ అని, ఇన్సూరెన్స్ అని, లాజిస్టిక్స్ అని, మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అని, ఆటోమేటివ్ అని, రిసోర్సెస్ అని, రీటైల్ అని, హైటెక్ అని, ఫార్మాసిటికల్, ఇవన్నీ ఏంటి ఇండస్ట్రీస్. ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఎస్ఏపి దగ్గర స్పెసిఫిక్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆ బ్యాంకింగ్ ఉందనుకోండి, బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. మరి ఎస్ఏపి దగ్గర ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఎస్ఏపిలో ఉన్నాయా అంటే ఎస్ ఉన్నాయి. చాలా మందికి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎస్ఐపి ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, ఇంటిగ్రేషన్, కస్టమైజ్డ్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఒక బిల్డింగ్ కొన్నాం అనుకోండి, దాంట్లో కస్టమైజేషన్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్, ప్రీ డిఫైన్డ్. ఒక షర్ట్ కొన్నాం అనుకోండి, ఆల్రెడీ రెడీమేడ్. కానీ కస్టమైజేషన్ అంటే కాదు, రెడీమేడ్ కాదు. కస్టమైజేషన్ అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని నాకు క్లయింట్ ఇలాగే కావాలి అంటే అలాగే ఎస్ఏపిలో సిస్టంలో మ్యాప్ చేయటము, కాన్ఫిగరేషన్ చేయటం, డిజైన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా కస్టమైజేషన్లో పార్ట్. అర్థమైందా? రెడీమేడ్ వేరు, కస్టమైజేషన్ వేరు. షర్ట్ బయట కొనుక్కోవడం రెడీమేడ్, మనం ఓన్గా స్ట్రెచెస్ చేసుకొని డిజైన్ చేసుకోవడం ఓన్ రిక్వైర్మెంట్. కాబట్టి ఎస్ఏపి అనేది కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్. కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంది. దాంట్లో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, క్లయింట్ బిజినెస్ సినారియోస్, క్లయింట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎస్ఏపిలోకి మ్యాప్ చేయటం ఈజ్ ఆర్ట్. అది ఎస్ఏపిలో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఎస్ఏపి అనేది అలసిపోనిది, ఎప్పటికీ కూడా టైర్లెస్, అలసిపోదు. మనం చూడండి, మనం పని చేసి కొంచెం అలసిపోతాం, ఒకరోజు రెస్ట్ కావాలి, రెస్ట్లెస్. ఇది కొన్ని వందల వేల ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసినా సరే కంప్లీట్గా టైర్లెస్. ఫర్దర్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏం లేదు, టైం సేవింగ్ అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, మన టైంని తగ్గించాలి, మన కాస్ట్ని తగ్గించాలి. నీ టైంని తగ్గిస్తుంది, నీ కాస్ట్ని తగ్గిస్తుంది. ఫ్రైట్ కాస్ట్ని తగ్గిస్తుందంట, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ని తగ్గిస్తుందంట, ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ టైం తగ్గిస్తుందంట, డెలివరీ టైం తగ్గిస్తుందంట. సో ఇవి బేసిక్గా అడ్వాంటేజెస్. ఇవన్నీ చదువుకోవాలా సార్ నేను ఇంటర్వ్యూ కోసం అంటే ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇవేమి ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, జస్ట్ ఊరికే చెప్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ మరి ఎస్ఏపిలో వర్షన్స్ అన్నారు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ వర్షన్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ ఏ వర్షన్ అంటే 1973లో ఎస్ఏపి అనేది స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడే R1 అంటే రియల్ టైం, R అంటే రియల్ టైం, 1 అంటే 1 సర్వర్. ఒకే ఒక్క సర్వర్తో స్టార్ట్ అయింది ఎస్ఏపి అని. ఆ తర్వాత 2 సర్వర్లు. ఇప్పుడు 1990 నుంచి 92 నుంచి ఎస్ఏపిలో 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి ఒక సర్వర్, ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి అప్లికేషన్ సర్వర్, డేటాబేస్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్, సో మనం వ్యూ చేయడానికి ఒక సర్వర్. అంటే ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఫస్ట్లో మీకు చూపిస్తాను. అప్లికేషన్ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్, డేటాబేస్ సర్వర్, 3 సర్వర్స్ మనకు ఉన్నాయి. అందుకే దీన్ని R3 అంటారు. R అంటే రియల్ టైం, 3 అంటే 3 సర్వర్స్. మనం యూజ్ చేస్తున్న సర్వర్ ఏంటి అంటే R3, 3 సర్వర్స్, 3 ఆర్కిటెక్చర్ సర్వర్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ మనకి 2013లో వరకు మనం S4 హనా వచ్చింది. 2013లో ఫ్యూరీ యాప్స్. తర్వాత హనాలో కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ 1511, 1601, 1709, 1805, 1905, 1909, 2021 వర్షన్. ఇప్పుడు కొత్త లేటెస్ట్ వర్షన్ హనాలో అయితే ECC 6.0, EHV7, ECC, EHV7. మనం ECC అనేది 2030 వరకు ఉంటుంది, నో డౌట్, మాట్లాడాల్సిన పని లేదు.
2030 వరకు కూడా ఈసీసీ ఉంటుంది. S/4HANA 2040 వరకు టైం ఇచ్చారు. SAP వాడు సపోర్ట్ చేసేది ఈసీసీకి 2027 వరకు SAP వాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు. కాబట్టి డోంట్ వర్రీ సార్. మరి S/4HANA నేర్చుకోవచ్చా? ముందు ఈసీసీ నేర్చుకోవాలంటే ఈసీసీ నేర్చుకోకుండా S/4HANA ఏమర్థమవుతుంది? ఈసీసీయే పెద్ద బైబుల్, అది నేర్చుకుంటే S/4HANA డైరెక్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎవరైతే ఈసీసీ నేర్చుకున్నారో S/4HANA ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా S/4HANAలోకి వెళ్తే డైరెక్ట్గా టెర్మినాలజీ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అలా అని చెప్పి అందరూ చేయలేరని నేను చెప్పట్లేదు. బేసిక్గా యావరేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా సజెషన్ ఫస్ట్ ఈసీసీ నేర్చుకొని S/4HANA 2 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత S/4HANA నేర్చుకున్నట్లయితే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అసలు క్వశ్చన్ ఇదే సార్, వాట్ ఈజ్ SAP FICO? SAP FICO అంటే ఏంటి అని చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై SAP FICO? FI అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, CO అంటే కంట్రోలింగ్. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామంటే ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఎనీ బిజినెస్ ఈజ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ బిజినెస్ and what is the assets of the business, what is the liabilities of the particular business. అంటే కంపెనీకి సంబంధించిన ఆస్తులు ఎంత, అప్పులు ఎంత, కంపెనీకి సంబంధించి ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అదే కదా కావాల్సింది కంపెనీ మెయిన్. మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎంత, లాస్ ఎంత. మరి అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. చాలా మంది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం, మాకు ఆఫీస్ రావద్దు, 2 రోజులు సెలవు అని పెట్టేస్తారు. ఎందుకు? ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అదే. అందుకే FI మోడల్ చాలా క్రూషియల్ మోడల్, చాలా క్రూషియల్ మోడల్. ఎందుకంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది ఇందులో. ఒక బిజినెస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ప్రాఫిట్. లాస్ కోసం ఎవడో బిజినెస్ అడాప్ట్ చేయకూడదు, ప్రాఫిట్ కోసమే. కాబట్టి FI అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫోకస్, CO అనేది ఇంటర్నల్ ఫోకస్. CO అంటే కంట్రోలింగ్, కంట్రోల్ అంటే డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే హౌ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. అంటే కాస్ట్ని ఎట్లా తగ్గించుకొని ప్రాఫిట్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలి అన్నదే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది CEO మోడల్ కంప్లీట్గా డిసిషన్. FI మోడల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎంత, లాస్ ఎంత, దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. కంపెనీకి అప్పులు ఎంత, ఆస్తులు ఎంత, ప్రాఫిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్, ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత, అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇవే మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ FIలో. COలో డిసిషన్, హౌ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ అనడానికి CO మాడ్యూల్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ మాడ్యూల్, చాలా మంచి మాడ్యూల్, కష్టమైన మాడ్యూల్. కాబట్టి ఇది బేసిక్గా SAP FICOలో ఎక్స్టర్నల్ ఫోకస్ అంటే FI, ఇంటర్నల్ ఫోకస్ అంటే CO. ఇంటర్నల్ అంటే డిసిషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. సో బిజినెస్ రేపొద్దున ఒక యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్స్ వేసుకోవాలి. అవేంటి? ఇంటర్నల్. ఎవరికైనా చెప్తామా? చెప్పం. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఎవరైనా చూడొచ్చు. మన కంపెనీ, నేను ఇప్పుడు కంపెనీకి సంబంధించి టాటా మోటార్స్ చూడాలనుకుంటే నేను వెళ్ళి కంపెనీ టాటా మోటార్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి దాంట్లో నుంచి నేను చెక్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. కానీ ఇది ఎక్స్టర్నల్. కానీ ఇది FI అనేది ఎక్స్టర్నల్, కానీ CO అనేది ఇంటర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ ఫోకస్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇంటర్నల్ ఫోకస్ హౌ టు రిడ్యూస్ ద కాస్ట్ అండ్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్స్. సో ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది FICO అంటే ఇది. So accounting can be classified as financial accounting, managerial accounting. Accounting in 2 types ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంది, మేనేజరల్ అకౌంటింగ్. మేనేజరల్ అకౌంటింగ్ అంటే CO మాడ్యూల్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అంటే FI మాడ్యూల్. సో జనరల్గా షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. క్రెడిటార్స్ కంపెనీకి అప్పులు ఇస్తూ ఉంటారు. వెండర్స్ కంపెనీకి రా మెటీరియల్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారు, మెటీరియల్స్, గూడ్స్, సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. పబ్లిక్ షేర్స్, మార్కెట్లో షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కంపెనీస్ మీద. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ అకౌంటింగ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వ్యూ చేయొచ్చు. కానీ మేనేజరల్ అకౌంటింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ యూజర్స్ మాత్రమే, అంటే మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే వ్యూ చేయగలుగుతారు.
డిసిషన్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఫోకస్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఎక్స్టర్నల్ ఫోకస్. ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇంటర్నల్గా చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో. వీక్లీ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్, బడ్జెటింగ్, వేరియన్సెస్, యాక్చువల్స్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు 100 మంది స్టూడెంట్స్ డెమోకి వస్తారని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ప్లానింగ్. కానీ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ 50 మంది మాత్రమే. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్చువల్స్. ఎస్టిమేటెడ్ అంటే బడ్జెట్, యాక్చువల్స్ అంటే నిజంగా వచ్చింది అంత, యాక్చువల్గా జరిగింది అంత. రెండింటిల మధ్య డిఫరెన్స్ వేరియన్స్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది బడ్జెట్ అండ్ యాక్చువల్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియన్స్. వేరియన్స్ ఎనాలిసిస్. మెటీరియల్ వేరియన్స్ ఎంత, మెటీరియల్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ ఎంత, మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ఎంత, లేబర్ ప్రైస్ వేరియన్స్ ఎంత, ఓవర్ హెడ్స్ వేరియన్స్, ఇవన్నీ ట్రాకింగ్ చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్. రేపు పొద్దున్న మెటీరియల్ కొనడం, మెటీరియల్ మన ₹1,00,000 బడ్జెట్ అనుకున్నాం ఈ ఇయర్ మొత్తానికి, కానీ జరిగింది 1,20,000. రేపు పొద్దున్న 20,000 ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ నేను క్వశ్చన్ చేసింది. మనం సెట్ చేసుకుంది ₹1,00,000 బడ్జెట్, కానీ 20,000 ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వచ్చింది? రేట్లు పెరిగాయి, ప్రైస్ వేరియన్స్. క్వాంటిటీ పెరిగింది, క్వాంటిటీ వేరియన్స్. సో ఆ వేరియన్స్లోనే చాలా వేరియన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఈ వేరియన్స్ అనాలిసిస్ మీద తీసుకుంటుంది. ఇది కంట్రోలింగ్. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐలో ఏమేమి మాడ్యూల్ ఉంటాయి? ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐలో చూడండి, ఇక్కడ అసెట్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఇవి మెయిన్ మాడ్యూల్స్, జనరల్ లెక్చర్. ఈ మాడ్యూల్తో పాటు మేము విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్, టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్, ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎస్ఏపి సిఓలో ఉండే మాడ్యూల్స్ ఇవి: కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్, ప్రాఫిట్ సెంటర్, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్, ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ ఒక మాడ్యూల్, సిఓ కూడా ఒక మాడ్యూల్ అనమాట. ఎస్ఏపి సిఓ అనేది ఎవరైతే కంప్లీట్గా సిఓ మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి అంటే సిఓ ఒక పెద్ద ఓషన్, ఎఫ్ఐ ఒక పెద్ద ఓషన్. ఈ రెండింటిలో మెయిన్ ఎఫ్ఐ సిఓ అంటే మార్కెట్లో ఎఫ్ఐ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, సిఓ మీద యావరేజ్ నాలెడ్జ్. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ జాబ్ అంటే ఎఫ్ఐ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్. ఎస్ఏపి సిఓ మాడ్యూల్ అంటే సిఓ జాబ్స్ అంటే ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, కోపా కూడా కలిపి ఎంటైర్ మాడ్యూల్ మీద ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం పెట్టుకునే జాబ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సిఓ మాత్రమే. అంటే ఎఫ్ఐలో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, సిఓ మాడ్యూల్లో యావరేజ్ నాలెడ్జ్. గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్. సార్ మీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారా అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు. ఎనీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు. ఎవరు కూడా ఎస్ఏపి సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వలేరు. ఎస్ఏపి గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ బై ఎస్ఏపి ఇట్ సెల్ఫ్, నాట్ బై ఎనీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్. ఎస్ఏపి సర్టిఫికేట్ కావాలి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ అంటే, ఫ్రెషర్గా సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మీరు ఎస్ఏపి పార్ట్నర్స్ అని చెప్పి బెంగళూరులోనూ హైదరాబాద్లోనూ ఉంటాయి. ఆ పార్ట్నర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ₹4,00,000 ఫీజు కట్టి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఎస్ఏపి వాడు ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే 6 అటెంప్ట్లు ఇస్తాడు. ఆ ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫ్రెషర్గా సర్టిఫికేట్ అనేది గ్లోబల్ సర్టిఫికేట్ అని వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్తే వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళకి ఎస్ఏపిలో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుగా చూపించినట్లయితే 6 అటెంప్ట్స్ ఇస్తాడు. ఎస్ఏపి అసోసియేట్ లెవెల్లో, ఎస్ఏపి ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో రాయొచ్చు, అసోసియేట్ లెవెల్లో రావచ్చు. ఆ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకొని వెళ్తే మీరు 100% మీకు సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎస్ఏపి వాడికి, అప్పుడు మాత్రం ఇస్తారు. అంతేగాని సార్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, ఏ సిగ్నేచర్తో సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు, ఏ అథారిటీతో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, ఎస్ఏపి వాడితో ఇచ్చారా, కోర్సు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారా? కోర్సు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ మేము ఇస్తాం. సో మా సర్టిఫికేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఫ్రెషర్స్కి రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు మన దగ్గర చదువుకున్నారు అని చెప్పడానికి సర్టిఫికేట్. ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ సర్టిఫికేట్ 4 గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు.
ఎస్ఏపి ఓడి ఇచ్చిన గ్లోబల్ సర్టిఫికేట్ అయితే చాలా వ్యాలిడ్. మేము ఇచ్చేది కోర్సు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్. మన దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అన్న ఫ్రెషర్స్ రేపు పొద్దున నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్న కోర్స్ అంటే పలానా ఎస్ఏపి కోచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేర్చుకున్నాను అని చెప్పడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది తప్పిస్తే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్కి ఎటువంటి యూసేజ్ లేదు. ఫ్రెషర్కి గ్లోబల్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే 4 లక్షలు అవుతుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి గ్లోబల్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఎగ్జామ్ రాసి అంటే ప్రిపేర్ అయ్యి ఓన్గా ఎగ్జామ్ రాయడానికి 45 నుంచి 50,000 అవుతుంది. ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు. మన దగ్గర డంప్ ఉంది, ఆ డంప్ చదువుకుంటే క్వశ్చన్స్ అవే ఇస్తాం. సార్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సిఓడికి ఎంత శాలరీ రావచ్చు అని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఈ డౌట్స్ ఫిల్ చేద్దాం ఇప్పుడు. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రెషర్కి అయితే 2.5 నుంచి 4 lakhs వరకు ఇస్తారు. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే వేరే కంట్రీస్లో ఎలా ఉంది అంటే ఎస్ఏపికి నేర్చుకొని యూఎస్ఏలో వెళ్తే $50,000 నుంచి $70,000 జూనియర్ అకౌంటెంట్కి ఇస్తారు. అక్కడ $50,000 per annum నార్మల్. ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకున్న వాడికి 90,000 నుంచి $120,000 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదే మనకి ఇది లో లెవెల్లో. హైయర్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్ అయితే $140,000 నుంచి $180,000 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. యూకేలో అయితే సింపుల్ ఫినాన్స్ నేర్చుకున్న వాడికి 40,000 నుంచి, ఎఫ్ఐసిఓ నేర్చుకున్న వాడికి 40,000 నుంచి 50,000. అదే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్లో 70,000 pounds వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కెనడాలో చాలా హాట్ టాపిక్, కెనడా అందరూ వెళ్తున్నారు నవే డేస్. 80,000 నుంచి $105,000 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లెవెల్లో అయితే $130,000 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా కూడా చాలా మంది వెళ్తున్నారు. సో అక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి $120,000 నుంచి $140,000 AU డాలర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ 90,000 నుంచి $110,000 వరకు మనకు కనపడుతున్నాయి. ఇది కంట్రీ వైజ్ మనం శాలరీస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇండియాలో అయితే ఫ్రెషర్కి నేర్చుకున్న వాడికి 4 లక్షల నుంచి 7 లక్షల వరకు ఉంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లో ఇక్కడ తక్కువ ఇచ్చాను. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ 30 నుంచి 40 లక్షలు కూడా ఉంది. ఇది బేసిక్గా సౌదీ అరేబియాలో, మలేషియాలో, ఇండియాలో, యూకేలో, దుబాయ్లో, కెనడాలో, యుఎస్ఏలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, కాబట్టి దీని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. శాలరీస్ గురించి శాలరీ అనేది స్కై ఈజ్ లిమిట్ ఫర్ ఎస్ఏపి. శాలరీ అనేది స్కై లిమిట్ అనమాట. ఎస్ఏపిలో శాలరీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఇది డెమో సెషన్ బేసిక్గా. ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అండ్ ఇది ఫ్రీ డెమో వీడియో. చాలా మందికి నేను ఈ డెమో వీడియో అనేది ఫ్రీగా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి అన్నీ కూడా పెయిడ్ వీడియోస్, పెయిడ్ క్లాసెస్. కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ సెషన్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఫీ. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. హలో, హాయ్ సార్. యా, హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ సీతారాం ఆంజనేయులు. ఎస్ ప్లీజ్. సార్, ఇంటిగ్రేషన్ అన్నారు కదా సార్, మేజర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే దాని గురించి బ్రాడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? రెస్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకి నేను చూపిస్తున్నాను. సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఒక మాడ్యూల్ అనేది ఇంకో మాడ్యూల్తో అనుసంధానం చేయబడింది, అంటే లింకేజ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ అనేది చాలా బిగ్ మాడ్యూల్, సిఓ ఈజ్ ఏ బిగ్ మాడ్యూల్. ఇప్పుడు ఇలాంటి మాడ్యూల్ అనేవి బిగ్. దాంతో అసోసియేట్గా ఎంఎం మాడ్యూల్ ఉంది, ఎస్డి మాడ్యూల్ ఉంది. అంటే ఫైనల్గా మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రావాలి అంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఒక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్గా ఏముండాలి? ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే ఎంఎం మాడ్యూల్ నుంచి ఇన్వెంటరీ క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఇన్వెంటరీ ఎంత వాల్యుయేషన్ ఎంఎం నుంచి వస్తుంది, సేల్స్ ఎంత సేల్స్ మాడ్యూల్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇలా ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడక్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి వస్తుంది. అంటే ప్రతి మాడ్యూల్ క్రూషియల్. మరి ఆ లింకేజ్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే మనకి ఏమవుతుంది? ప్రాపర్ రిపోర్ట్స్ అనేది జనరేట్ కావు. ప్రాపర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది రాదు, ఇన్ టైంలో రాదు. సెపరేట్ మాడ్యూల్గా ఉంటాయి తప్పిస్తే ఇంటిగ్రేషన్ జరగదు. అంటే ఒకే సింగిల్ ప్లేస్లో ఆల్ డీటెయిల్స్ని మనం వ్యూ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఎస్ఏపిలో ఉంది. హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ అన్నది హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది. కాబట్టి హెచ్ఆర్ సంబంధించిన లింకేజ్ ఏంటి అన్నది ఇంటిగ్రేషన్ రూపంలో మనం చూడగలుగుతాం. ఎంఎం మాడ్యూల్ ఉంది. ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ అనేది ఎంఎం మాడ్యూల్తో లింక్ అయింది. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ కావాలి కాబట్టి
బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది లింకేజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ అనేది ఎక్వైర్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ అంటారు. అది కంపేరింగ్ టు అదర్ మాడ్యూల్స్ SAPలో ఎక్కువ ఉన్నది. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ, ఆ రిపోర్టింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజీ అయిందని చెప్తాను. టాలీకి దీనికి అసలు సంబంధం So లేదు I am కదా not a Tally consultant. I am SAP consultant. So you can ask me any question from the SAP itself. సార్. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇంకా మిగతా దేంట్లోనూ ఉండదు సార్, టాలీలోను. See, Tally అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేయను, ఎందుకంటే టాలీ నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి. టాలీ అనేది చిన్నది, టాలీతో SAP కంపేర్ చేయడం పాపం. ఓకే, సారీ. అండ్ టాలీ అనేది ఏంటంటే చిన్న చిన్న కంపెనీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్, చిన్న చిన్న ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్, దుబాయ్లో ఉండే కంపెనీస్ టాలీని యూజ్ చేస్తాయి. చిన్న బిజినెస్ టాలీ. SAP అంటే లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్, పెద్ద బిజినెస్. ఒక 50 కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి, టాలీలో చేస్తారా? ఒక 100 కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి, టాలీలో అవుతుందా? అవదు. చిన్న దాంతో దీన్ని కంపేర్ చేయడం పాపం. కాబట్టి ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టాలీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, sir. Myself, Govind, sir. Yes. Oh. Yeah, చెప్పండి. What is మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, చెప్పండి. ఎవరైనా ఆయన చెప్పిన క్వశ్చన్ అర్థమైతే అడగండి నన్ను. what is database? డేటాబేస్. ఓకే. సో డేటాబేస్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్లు ఇచ్చా. రెంట్ పెయిడ్, శాలరీ పెయిడ్, ఓకే, సో పర్చేజ్, సేల్స్, ఒక 1000 ట్రాన్సాక్షన్లు నేను ఒక పేపర్ మీద ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఓకే, వెండార్స్ లిస్ట్, ఒక 1000 వెండార్ లిస్ట్ ఇచ్చా, ఒక 1000 కస్టమర్స్ లిస్ట్ ఇచ్చా, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా, ఒక పేపర్లో ఇచ్చా. మీరు ఏం చేస్తారు? అవి ఏం చేస్తారు? ఎక్సెల్ షీట్లో వేసుకుంటారు, అవునా? అక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డేటా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మరి SAPలో కొన్ని వందల, వేల, లక్షల ట్రాన్సాక్షన్స్, లక్షల హిస్టరీ ఉంటే అంత దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక డేటాబేస్ కావాలి కదా. రిపోర్ట్స్ని ఫ్లెక్సిబుల్గా రేపొద్దున్న రామా అకౌంట్కి అంత రామా పేరు మీద ఎంత ఉంది కావాలంటే ఒకేసారి ఫిల్టర్ కొడితే పట్టని వచ్చేస్తుంది ఎక్సెల్ షీట్. మరి SAPలో కూడా రావాలి కదా, మరి ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. అది అంటే ఆల్ పర్చేజ్, సేల్స్, ఆల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్. మెమరీ కార్డ్ ఉంది, మెమరీ కార్డులో 50 వీడియోలు అప్లోడ్ చేసాం, మరి సేవ్ అవుతుందా? అవ్వదు, ఎందుకంటే మెమరీ సరిపోదు. మరి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అట్లాగే డేటాబేస్లో కూడా చాలా రకాల డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. హనా డేటాబేస్ అన్న కొన్ని వందల, వేల రెట్లు స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది. మరి ఎలా అంటే ఇప్పుడు 5Gకి 4Gకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 4G మామూలు స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది, 5G దానికంటే కొన్ని రెట్ల స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది, అవునా కదా? అట్లాగే డేటాబేస్లో కూడా స్టోరేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్. So what's the difference between Oracle and HANA database? ఆరికిల్ డేటాబేస్ అనేది ఆరికిల్ వాడికే తెలుసు. ఆరికిల్ అనే డిఫరెన్స్ అంటే నేను డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ కాదు, నాకు తెలిసినంత వరకు ఆరికిల్ అనేది దానికంటే హనా డేటాబేస్ కొన్ని వందల, వేల రెట్ల స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది. సో ఆరికిల్ అనేది కంప్లీట్గా అది ర్యామ్ బేస్ మీద పనిచేస్తుంది. ఇది S4 హనా డేటాబేస్ అనేది ర్యామ్, కంప్లీట్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, అది హార్డ్ డిస్క్ బేస్ మీద పనిచేస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో రో బేస్డ్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది, కాలం బేస్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా డేటా కంప్రెషన్ అనేది దీంట్లో ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది. డేటా మనం ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మనం చూడొచ్చు, వ్యూ చేయొచ్చు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, టైం టేకింగ్ ఉండదు సెపరేట్గా. ఇప్పుడు నేను ఒక పాస్ట్ 5 years డేటా కావాలంటే ఇమీడియట్గా హనాలో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది. అది డిఫరెన్స్. Okay, sir. I got it, sir. Thank you. Yeah. హలో. Okay. హలో సార్. Yes. సార్, ఐఎమ్ చంద్రశేఖర్ సార్. మీరు ఇందాక డెప్త్ నాలెడ్జ్ గురించి FI కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ CO యావరేజ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది అని అన్నారు. అండ్ ఇప్పుడు FIలో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటే సో దానికి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కావాలి. అండ్ COకి ఎందుకు యావరేజ్ నాలెడ్జ్ అంటే దాని ఓషన్ అన్నారు, అంటే కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేయడం కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకునేంత మన చెప్పింది యావరేజ్ నాలెడ్జ్ కాదు, అన్నది SAP FI CO
FI వేరు, CO వేరు. FI 1 మాడ్యూల్, CO 1 మాడ్యూల్. FI అనేది నేర్చుకోవడమే ఒక పెద్ద ఓషియన్. CO కూడా నేర్చుకోవడం అంటే టైం టేకింగ్. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్ ట్రైన్ చేసేది FI మాడ్యూల్, COలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్, అంటే మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను. అంతేగాని CO అనేది దానికి కంప్లీట్గా పనికిరాదనేది కాదు. CO అనేది చాలా మంచి మాడ్యూల్, కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కావాల్సిన యాక్టివిటీ కావాల్సిన చాలా మంచి మాడ్యూల్. CO మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి అంటే FI మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ నుంచే పీపీ మాడ్యూల్ నుంచే మీకు డైరెక్ట్గా డేటా ఫ్లో అవుతుంది. SD మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి, కోపా ప్రొడక్షన్ పీపీ మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి, SD మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి, MM మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి, FI మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి. ఇన్ని మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి CO మాడ్యూల్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి బేసిక్గా ఇది కొంచెం టఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, టెర్మినాలజీ కొంచెం టఫ్నెస్ ఉంటుంది. అంతే తప్పిస్తే CO మాడ్యూల్ అనేది వేస్ట్ అని కాదు, యావరేజ్ అని కాదు. మేము కవర్ చేసేది COలో ఈ ఏరియాస్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ లిస్ట్ పంపించాను, ఆ ఏరియాస్ మాత్రమే. CO కంప్లీట్గా మేము కవర్ చేయం, ఎందుకంటే బయట ఉండే జాబ్స్ FI జాబ్స్ ఉంటాయి, CO జాబ్స్ ఉంటాయి. CO మీద కంప్లీట్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే CO నేర్చుకోవచ్చు. FI మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అంటే FI మీదకి వెళ్ళొచ్చు, CO మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే CO మీదకి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే FI CO మీద కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. సో మేము మా ట్రైనీస్ ఎవరైనా సరే FI మాడ్యూల్కి వెళ్ళొచ్చు, FI CO మాడ్యూల్కి వెళ్ళొచ్చు. అంతేగాని పర్టికులర్గా CO మాడ్యూల్ని ప్రొడక్ట్ కాస్టింగ్ మేము చెప్పం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ రికమెండింగ్ టు గో ఫర్ CO మాడ్యూల్ పర్టికులర్లీ అని చెప్తాం. గాట్ ఇట్? యా గాట్ ఇట్ సార్. కాకపోతే నేను అనుకుంది కాస్ట్ రెడ్యూస్, డెసిషన్ మేకింగ్, ఆ థాట్ ప్రాసెస్ చేసేదానికి స్టూడెంట్స్కి కొంచెం టైం పట్టచ్చు. సో అదొక ఓషన్ అని మీరు చెప్పారని నేను అనుకున్నాను. ఎస్, CO మాడ్యూల్ ఏంటంటే టైం టేకింగ్ అండ్ అది కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పినా చాలా మందికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే SAPలో మామూలుగా మీరు ICW చదివారా? లేదు సార్. ఓకే, సో ఎవరైతే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, ఓకే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు? బడ్జెట్స్ ఏంటి, యాక్చువల్స్ ఏంటి, వేరియన్స్ అనాలిసిస్ ఏంటనో అక్కడ చదువుతాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, ABC కాస్టింగ్ ఉంటుంది. అంటే CO మాడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి అంటే కాస్టింగ్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మనకి ఇక్కడ వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్స్, అకౌంట్స్ బీకామ్లో బీటెక్లోనో లేదా బీటెక్లో చిన్న కొన్ని చోట్ల చదువుకుంటూ ఉంటారు, అక్కడక్కడ MBA ఫైనాన్స్, CAS, CMA చదువుకొని వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి కామన్గా అందరికీ అర్థమయ్యేది FI. కాబట్టి నేను CO జోలికి పోతే సగం మంది పారిపోతారు, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చాలా మందికి. కాబట్టి మెయిన్లీ ఎక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయి కూడా FI, కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. మేబీ CO థియరీ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది సార్. ఓకే, థియరీ రిలేటెడ్ కాదు, కొంచెం చాలా టఫ్నెస్ ఉంటుంది అందులో. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే రైట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, if you do not have any questions, I will wind up the session. And this is my request.